जस्तो एक दिन मात्रै हो कि अथवा एक दिन मात्र हो। आज चाहिँ 2 आवर्स जति हुन्छ। अनि पछि चाहिँ अब नर्मल हाम्रो क्लास चाहिँ अफिसमै हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो ओपनिङ सेरेमनी हो, त्यही भएर अब यहाँ गरेको। अनि अर्को नर्मल क्लास चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ जस्तै अफिसमै हुन्छ। 15 स्पिकर ब्लुटुथ यहाँ सबले सुनेर कनेक्ट गरेर सुन्थ्यो होला। त्यसको ब्लुटुथ छैन होला नि त। International training workshop on Thangka, online design and e-commerce promotion, online in Kathmandu, Nepal and Shanghai province, China. This is what we look forward to, an exciting moment for more than half a year.
Here, on behalf of 20 colleagues, I will report to the Department of International Cooperation, Ministry of Science and Technology of PR China, the Science and Technology Department of Qinghai Province and Hainan Prefecture, Busugama National Art and Craft Private Limited. Express its sincere thanks. Nepal and China are adjacent to each other by mountains, and rivers have been friendly of generation. Since Chinese President Xi Jinping visited Nepal in 2019, the Chinese government and people have supported the country of people of Nepal in all aspects to develop their economic and fight to economic. A young Nepalese enterprise, I deeply know the deep friendship from the Chinese government and people. Nepal and China, Qinghai Province are both countries or regions that are rich in Thangka in particular. Nepal exports nearly 1 billion yen of Thangka and related handicraft to China every year, supporting the employment of nearly 1 lakh Nepalese youth. In this training, we will systematically and comparatively learn Thangka standards, China import and export policies, and Chinese craft e-commerce operating producer. This will help Nepal and expand the Thangka and craft industry and export to China and cross-border e-commerce have brought obvious benefits. My 20 colleagues and I will take advantage of this rare learning opportunity to study, honestly master relevant knowledge as much as possible, and improve our skill in order to further expand and import and export value of Thangka and handicraft between Nepal and China in the future. Thanks again to the Chinese government and the Chinese people. May the friendship between Nepal and China be passed on from generation to generation. I wish the international training workshop on Thangka online design and e-commerce promotion goes smoothly. Thank you.
प्रोग्राम यति नै हो धन्यवाद तपाईँहरूलाई अनि स्न्याक्स चाहिँ माथि हुन्छ तपाईँहरूलाई अहिले स्न्याक्स चाहिँ वास्तवमा भने नि यो नेपालमै उत्पादन भएको एउटा प्रविधि रहेछ यहाँबाट थाहा पाएँ। अब यो प्रविधिलाई चाइनिजहरूले नेपालमा प्रवर्धन गरिदिने भन्ने एउटा अभियान चलेको रहेछ। त्यो अभियान सफल भयो भने नेपालमा अब अहिले 1000 जनालाई चाहिँ नि रोजगार दिने भन्ने एउटा अभियान चलिरहेछ। यो लाखौँमा पुग्न सक्छ। लाखौँमा पुगेर चाहिँ नि यसले चाहिँ नि एकदम राम्रो होइन प्राचीन प्रविधिलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न र रोजगारको उत्पादन गर्नदेखि लिएर तपाईको नेपाल र चाइना बीचको चाहिँ नि जनस्तरको सम्बन्ध र सरकारी स्तरको सम्बन्ध पनि एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। मतलब तपाईको ट्रेनिङ चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुँदैछ? कतिजनाले सुरु गर्छ? अब सुरु गर्ने मेन चाहिँ 20 जना हो अनि अब 23 जना आउनु भएको छ आज चाहिँ। अब पर्सि पनि अब 23 जनै आउँछ भने हाम्रो अब विश्वास चाहिँ 23 जना। हाम्रो मेन चाहिँ 20 जनाको हो ट्रेनिङ अहिलेको चाहिँ फर्स्टको चाहिँ। अब पछि चाहिँ अब जतिजना इन्भल्भ भयो भने हामीले एक्सेप्ट गर्छ त्यो चाहिँ भयो। चाइनिज जनताको चाहिँ के चाहना छ हामीले त्यति खास राम्रोसँग बुझ्न सकिएन। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई के सम्बोधन भएको थियो? उहाँहरूले चाहिँ चाइनिजको चाहिँ मेन भनेको अब नेपालको जुन अहिलेको गरेको चाहिँ नेपाल र अनि चाइनाको चाहिँ फ्रेन्डसिप बढाउने, जुन मेन फ्रेन्डसिप बढाउने अनि त्यसपछि नेपालीहरूको नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ अलि बेरोजगारीहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने विषयमा चाहिँ अब हाम्रो छलफल भएको छ। अहिले जस्तै तपाईँले 1 अरबको जुन हामीले गर्छौँ निर्यात गर्छौँ भन्ने कुरा यसमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखि अब हाम्रो त्यो अब सामानहरू अब जुन हाम्रो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भइरहेछ त्यो चाहिँ अब फेरि नि हामीले यो अहिले चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ अलिकति कम हुन्छ किनभने स्टाफ कम छ। अहिले हामीले यो ट्रेनिङबाट आफ्टर चाहिँ 5000 हामीले स्टाफ राखेपछि हाम्रो प्रोडक्ट बढी गएपछि हामीले एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट चाहिँ त्योभन्दा बढी नै हामीले हाम्रो ड्रिम चाहिँ सोच भनेको मेन एम चाहिँ त्योभन्दा बढी गर्ने चाहिँ हाम्रो मेन सोच चाहिँ त्यो हो।